नमस्कार दर्शक बंधु कथारे अच्छी शासन जदि कड़ा नहेब तेबे अपराधी मनरु भय छाड़ी आज आम ओडिशा रे ठीक सेया देखा मिलू दीर्घ दिनर नीरवता परे आम राज्यर पुलिस महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानिया गर्जिले से मुह खोलिले से चेतावनी देले स्पष्ट शब्द रे कहिले ओडिशा माटीरे अपराधी कौन स्थान ना दरकार पड़िले पुलिस एनकाउंटर करिवो हेले राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति को कदापि बिगिड़वा को देबु ना एक कथा शुणिबा तो भारी भल लागिला साधारण ओडिया जनता मनरे टिके आशा भी जागी उठिला जे एबे बोध हुए गुंडागर्दी बंद हेबो एबे बोध हुए माँ भौणी माने साधारण लोक माने शांति रे रास्ता रे चाली पारिबे हेले वास्तवता कौन वास्तवता एहा ठारू संपूर्ण भिन्न आउ अत्यधिक भयंकर भी आज सारा राज्य रे गोटिए चर्चा जोर धरिछि पुलिस कौन अपराधी एनकाउंटर करिवो ओलोटा अपराधी माने ही आमर सरकारी व्यवस्थार आम पुलिस प्रशासन एनकाउंटर करि चली अपराधी माने किपरि एनकाउंटर करुछंती ताहाकू आजिर पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष मोर आपण मानकू अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु आम कथा विश्वास ही ना तो ताहले आसंतु नजर पकाइबा गत सोमवार से छाती थरा घटना उपरे खोद डीजीपी महाशय से बड़ चेतावनी मात्र कई घंटा भी पूरी नथिला पुलिस मुख्य बाणी पवन रे मिसी सारी नथिला ठीक सेतिक बेले ब्रह्मपुर सहरर व्यस्त बहुल गिरी रोड रु जो चित्र सामना को आसिला ताहा पूरा ओडिशा को चकित करि देछि स्तब्ध करि देछि अपराधी माने जेमिति डीजीपी को बयान को फू करी उड़ाई देले दिन दी प्रहर रे समस्तक सामना रे जनगहलीपूर्ण रास्ता रे जने मनीष को गोड़े गोड़े मारिले पिटिले रक्ताक्त कले सबुठारु आश्चर्य एवं दुखर कथा कौन जानती आख पाखरे शह शह लोक ठिया ही देखुथिले किए मोबाइल बाहर करी वीडियो रिकॉर्डिंग करुथिला तो किए भय रे पछ घुंचा देउथिला हेले काहारी पाटिरु स्वर शुभु नथिला केही जणे हेले भी आगो को आसी सेही असामाजिक तत्वों को अटकाइबा को साहस कला नै भाबंतु तो गोटे मिनिट पई अपराधी मनरे पुलिस भय तो दूरर कथा सामान्य संकोच किंबा डर भी नहीं सेमाने जानिछंती जे सेमाने जहा चाहिबे ता अति सहजरे सर्वसाधारण स्थान रे करि पारिबे या कोन आम पुलिस व्यवस्था को आम गृह विभाग को एवं आम सरकार को खोला खोली चैलेंज नुहे जदि पुलिस रो एते बड़ चेतावनी परे भी अपराधी भितर एमिति बेपरिया भाव रहुची तेबे साधारण जनता कहा भरोसा रे निज घर बाहर को गोड़ काढ़िबे आज ओडिशार मुख्यमंत्री आसन रे बसिछंती मोहन चरण माझी एक संख्या गरिष्ठ एवं नुआ सरकार नेतृत्व नेउछंती से किंतु आज ओडिशार प्रतिटी सचेतन नागरिक मुख्यमंत्री को गोटे परामर्श देवा को चाहछंती मोहन माझी एबे पछकु फेरी ओडिशार इतिहास को देखिबा को हेबो पूर्वतन मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पट्टनायक एवं प्रबाद पुरुष विजु पट्टनायक शासन शैली को अनुध्यान करने को हेबो सेही अनुसार राज्य चलाइबा को उद्यम करने आवश्यक होई पड़िछि कहीं आम एक कथा कहूँ कारण से दुई प्रतिभावान मुख्यमंत्री समय रे राज्य प्रशासन रे अण ओडिया आईएएस किंबा आईपीएस ऑफिसर को सेतिकी गुरुत्व दिया जाउनथिला एबे जेतिकी मोहन सरकार देउछंती
କାରଣ ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କାରଣ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଏଇ ଅଫିସର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜାନକୀ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତି କି ବିଜୁ ବାବୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ବସାଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରର ଏଇ ମାଟି ପ୍ରତି, ଏଇ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ, ଏକ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ତାର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତା ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି? ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନ କାଳର ଶେଷ କିଛି ବର୍ଷରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ରାଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ସହ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପରାଭବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ମିଳିସାରିଛି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ଶାସନ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ସେଇ ପୁରୁଣା ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଆଜିର ପାୱାର କରିଡରରେ, ସଚିବାଳୟରେ, ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କିଛି ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କ ଇସାରାରେ ହିଁ ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ଚାଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଅତି ଖାସ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଇସାରାରେ ନାଚୁଥିଲେ, ଆଜି ସେହିମାନେ ହିଁ ମୋହନ ସରକାରର ଆଖି ନାକ କାନ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସରକାର ବଦଳିଗଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିଗଲେ, ଚେହେରା ବଦଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରଦା ପଛର ସେଇ ପୁରୁଣା ଖେଳାଳିମାନେ ବଦଳିଲେ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଅଫିସର ମାନେ ଆଜି ବି ସେଇ ପୁରୁଣା ପାଣ୍ଡିଆନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭିତରୁ ଭିତରୁ କିପରି ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ପୁରୁଣା ଦିନ ଫେରି ଆସିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଏକ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାୱାର କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପଡୁଛି? ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ। ଆଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି, ତାହା ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଜିଯାଇଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ ହାର ବଢ଼ିବ, ଯଦି ଚାରିଆଡ଼େ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେବେ ତାର ଲାଭ କାହାକୁ ମିଳିବ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ସମର୍ଥକ ନେତାମାନେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ବୋଲି କହିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଯେ ଦେଖିଲ ତ, ଆମ ସମୟରେ ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଉ ଠିକ ସେଇଆ ହିଁ ହେଉଛି। ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ତୁଳନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏହି ଗଭୀର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ଆମର ସରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ସେହି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପାଣ୍ଡିଆନପନ୍ଥୀ ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ ଭେଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଜନତା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ସତରେ ମୋହନ ମାଝୀ ଚଳାଉଛନ୍ତି ନା ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେଇ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ଚଳାଉଛନ୍ତି? ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର କଥା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଖବର ଆସୁଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। କେତେବେଳେ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ପଶି ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଲୁହା ରଡରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପିଟା ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଖଣ୍ଡା ଛୁରୀ ବୁଲୁଛି, ରକ୍ତପାତ ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମ ପୁଲିସ ବାହିନୀ କେବଳ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ମାଇକି ସାମ୍ନାରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇ ଚାଲିବ, ନା ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ କିଛି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବି ନେବ? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି।
ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ମନରେ ଭୟ ରହୁଛି ଯେ କାଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ, କାଳେ କେଉଁ ମଦୁଆ ଗୁଣ୍ଡା ବା ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ। ଆମେ ଏଠାରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଆମର କୌଣସି ଦଳ ସହ ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ମିତ୍ରତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ, ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ହିସାବରେ ଆମେ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବୁ, ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜନେତା ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର କୌଣସି ବି ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବେ କେବଳ କାଗଜପତ୍ର, ଫାଇଲ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ବୟାନବାଜିରୁ ବାହାରି ତଳ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ବୁଝି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ଡିଜିପିଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ପରେ ବି ଯଦି ଅପରାଧୀମାନେ ଏମିତି ବେପରୁଆ ଭାବେ ବୁଲିବେ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା କାହା ଭରସାରେ ରହିବେ? ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ସତରେ ଏହି ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି, ନା ଏହା କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣବାଜିରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମତାମତ ଆମକୁ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।